من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Bütün alemlerine yoktan var kılıp terbiyelep duruvchi Allah Rabbimizga iksiz cheksiz maqtovlarimiz, suyukli Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemge ko'ngillerimizning türünden çıkan salavatlarımız hem selamlarımız erişip tursaydı. Muhterem aziz kardeşlerim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Allah Subhanahu ve Teala şu yığılışlarımızı, şu meclislerimizni mübarek kılsın. Allah Teala her barchalarımızga da hayırlı, faydalı ilimler alıp, şu ilimlerimiz bilen alдағы günlerimizde amel kılıp, Allah Teala kabul bulatırgan izgi ameller kılıp yaşarga Rabbimiz Allah Teala nasip kılsaydı. Amin. Mine cemaat, mine şuşunday körkem mecliske jığılışka jığıldık. Bizde bugün konaklar rayonumuzun muhtesibi Rail Hazret mine kelip jitti. Eli Çistaydaydı. Çistaydan kelip jitti elhamdülillah. Allah'ın rahmeti olsun. Hemen ayında bizning kecha bizning Allah konağı Selimcan Hazret ol Kozan şaharinden Yusuf Hazret bilen birge işli onun orunbasarı barlığı cemaat Medine şaharında 7 yıl okugan şahıs. Allah Teala razı olsun. Medine şaharında 7 yıl okugan Allah Rabbimiz mine şuşu onun vaazlarını tınlap, görkem vaazlarını tınlap, barımızga da hayırlı, faydalı ilimler alırga mine şuşu jığılışlarımızda nasip kılsaydı. Hem jığılışlarımız bulaygına, jığılışı için gına tügül, belki alдағы günlerde suyukli Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin görkem hılkı bile hılıklanıp, onarga iyerip, suyukli Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin suyukli ümmeti bulup, kıyamet günlerinde onun şefaatine erişüçülerden bulunu Allah Rabbimiz nasip kılsaydı. Sözünü indi hazır rayonumuz muhtesibi Rail Hazret'e bir resim kile baştan, anlarsın indi Selimcan Hazret'e bir bir sözüne bağız için. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Başa makrolarımız, başa durmalarımız Allah Subhanahu ve Teala'nın müsaade. Anadolu'da makrolarımız, Allah'ın sevgilerine sayılmamız. İnna Allah Subhanahu ve Teala kulluğa mafkırsa, anadolu'da olmaz. Hem kılın Allah Subhanahu ve Teala kıldan buzdursa, anadolu'da hiç kısa bir kıldan olmaz. Rahmet ediyorum Allah'tan başka yaptığı bir kendilerine Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ben hazır bir orada kap gele. Sağlık, şartlık, bereketler getirsin. Hamdülillah mutluluktan işlerde, ders işlerle kuruşkan şekilde, yanında şaşkan şekilde Allah Subhanahu ve Teala Hamdayında yüzü rahmetle birinci kayıtlar Yaz Hazretleri Allah'ın rahmeti bilen başlayıp Allah'ın şarkıları ve kişilerin üzerine ve kişilerin rahmeti Hocam Hazretleri Allah'ın kabar huzurlarla yakın etmektedir. Gözünün nasihatlerini, gözünün gavazları sunuyor. Allah'ın rahmetleri Mustafa'dan hamdayında Allah'ın rahmetleri ve Hazretimizin Peygamberimizin olan ayı var. Hamdayında Allah'ın rahmeti bilen şu aylarımızda elhamdülillah Peygamberimizin etkisine alıp salavat arayıp hamdayında şu aylarımızda şu kayıp hem de şu aylarda kalktığı ve hem de Allah aylarda da şu salavat arayıp hamdayımızın Hazreti Süleyman Hocam Hazreti Ederiz Elhamdülillahi Rabbil alemin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم جماعات الحمدلله الله رحمة بلن إنده سيزنن بلن برج تقرش رشمي بس الحمدلله شو الله يبت إنده ورالله بك يراق وصادا الحمدلله
Ильяс хәзрәт чакыра, әле безнең кода тиешле кешеләребез дә монда яши, һәм шуңа күрә инде килергә булдык инде. Кодалар булмаса, наверное, килмәс идем. Бу хәтләр аны. Әлхәмдүлиллаһ. Һәм шуңа күрә Аллаһның рәхмәте, мөхтәрәм җәмәгать, сезгә бүген ушбу вәгаземдә Пәйгамбәребез турында саллаллаһу алейхи ва саллям сөйләп узасым килә. Алдан ук темасын әйтеп куям, Пәйгамбәребезнең бер үзенчәлеге бар иде. Ул һәр вакыт елмая иде. Аның елмаюы кешеләрнең күңелләрен, кешеләрнең йөрәкләрен кәсеп итте. Һәм шуңа күрә Ильяс хәзрәткә задание биреп куябыз, сразу же әйме, миңа знак бирерсең, хәбәр итерсең, әгәр дә вдруг вагаз сөйләгәндә елмаюдан туктасам, хәзрәт елмайга кирәк, Пәйгамбәребез елмайган иде, дип искә төшереп торсын, чтобы сразу сөйләгән сүзләребез, сөйләгән вагазларыбыз гамәлгә ашсын. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, әлхәмдүлиллаһ, Аллаһның рәхмәте, Аллаһ Тәгалә Раббыбыз барчабызны да үзенең шиксез нигъмәтләре белән байытты. Һәм безгә бу дөньяда яшәргә бөтен шартларын тудырды. Һәм Аллаһы Тәгаләнең безгә биргән зур рәхмәтләренең берсе Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям. Аллаһы Тәгалә Раббыбыз Коръәндә әйтә: "Ва ма арсалнака илля рахматан лил аламин." Дөрестлектә без сине, эй Мухаммад, галәмнәргә рәхмәт итеп җибәрдек ди. Һәм шуңа күрә Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям бөтен галәмнәргә, кешелек дөньясына, мөселманнарга да, мөселман булмагансына да, хайваннар дөньясына, җәнлекләр дөньясына Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям рәхмәт буларак, инде рәхмәт буларак җибәрелде. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, менә хадисләрне укыганда Пәйгамбәребезнең михрбанлыгы, Пәйгамбәребезнең шәфкатьлелеге кешеләргә генә түгел, хәтта йорт хайваннарына да тиде. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям бер вакытны бер кешене дөя өстендә күрә һәм моның дөянең моң-зарын ишетә. Һәм нәрсә ди? Гадел бул дип әйтә шушы дөяңә, чөнки шушы хайванның зарлана дип әйтте. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ илчесе михрбанлыгы, аның шәфкатьлелеге ул һәммәбез өчен бер үрнәк булып торды. Һәм шуңа күрә Аллаһ Тәгалә Раббыбыз барчабызга да безгә иң зур үрнәк Пәйгамбәребез икәнлеген хәбәр итә. Лaqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Сезгә, барыгызга да, бөтен кешелек дөньясы, сезгә иң күркәм үрнәк шушы Аллаһ илчесендә булды дип әйтә Пәйгамбәребез, дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Һәм шуңа бүгенге көндә ни гаҗәп, әгәр дә яшеннәнме, картыннанмы сорасаң, син Пәйгамбәребез турында кайчан соңгы тапкыр аның тормышын укып чыктың? Бер китап укыса, әлхәмдүлиллаһ, ләкин күбесе аны да укымый. Стив Джобс кем булган? Анда танылган бер бизнесмен кем булган? Аның биографиясын, аның китапларын укыйлар. Янәсе бизнеста помогать итә, янәсе айфонны уйлап чыгарган кешенең тормышын өйрәнергә кирәк. Мондый атаклы кеше, мондый атаклы шәхес, мондый атаклы галим дип укыйлар тормыш юлларын. Пәйгамбәребезнең турында син укыдыңмы? Берәр китабын булса да. Әлхәмдүлиллаһ, Аллаһның рәхмәте, Пәйгамбәребез турында китаплар бик күп. Ул китапларның тормыш юлы, Пәйгамбәребезнең тормыш юлы. Бар нәзик китаплары, теге кыскача язылган, балаларга җиңел укыла торган, бар шундый зур, киң, күп мәгълүматны эченә алган китаплар бар. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, бүгенге көндә галәмнәрнең Раббысы безгә рәхмәт буларак җибәрелгән Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллямның тормышы турында берни дә белмәү бик зур гаеп. Һәм шуңа күрә белергә, өйрәнергә тиешбез. Шулай ук Аллаһ Тәгалә безгә мөселман булыр өчен шәһадәт кәлимәсен әйтергә куша. Шулай бит, безнең ислам диненең 5 баганасы бар. Беренчесе шәһадәт кәлимәсе, намаз, закат, ураза һәм хаҗ. Кәгъбәтуллаһга, изге җирләргә, Мәккә җирлегенә хаҗ кылу. Һәм менә шушы шәһадәт кәлимәсе дип әйтәбез. Нәрсә ул шәһадәт кәлимәсе? Ла илаһа илляллаһ Мухаммад расулуллаһ. Аны озын иттереп әйткәндә, ашһаду ан ла илаһа илляллаһ ва ашһаду анна Мухаммадан абдуху ва расулуһ дип әйтәбез. Ләкин дәресләрне өйрәнгәндә ла илаһа илляллаһ нәрсә аңлатканлыгын, нинди шартлары булганлыгын, тәфсире нинди аның мәнфәгатьләре, нинди аның безгә файдалары, нинди аның өстенлекләрен
Без беләбез, өйрәнәбез. Ләкин нигәдер Мухаммад Расулуллах дигән өлеше безнең өчен җиңелчә бер әйбер булып кала. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, кыскача әйтеп узам, Мухаммад Расулуллах дип әйткәндә, һәммә бездә, барлык мөселманда да 4 әйбер булырга тиеш. Күңелебездә, башыбызда 4 әйбер. Беренчесе, Аллаһы Тәгалә Раббыбыз пәйгамбәребезне Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламны илче пәйгамбәр буларак билгеләде. Һәм шуңа күрә пәйгамбәребезнең әйткән әмерләре безгә әмер булып тора. Аның сүзләре безнең өчен әмер. Без аңа буйсынырга тиешбез. Икенчесе, пәйгамбәребезнең тыйган гамәлләре, тыйган эшләре безнең өчен тыйылган бер кимендә макрух, зурында харам булып торырга тиеш. Һәм шуңа күрә аның тыюларыннан сакланырга. Һәм шулай ук өченчесе, пәйгамбәребез хәбәр иткән сүзләргә ышану. Үткән гомер, үткән заман турында сөйләдеме, безгә хәбәр иттеме? Киләчәк турында, кыямәт көне турында, кыямәтнең галәмәтләре турында безгә хәбәр иттеме? Яки без ишетмәгән, без белмәгән, без күрмәгән, нинди дә булса Аллаһы Тәгаләнең илмул гайб дип әйтәбез, ягъни кеше белмәгән, кеше ишетмәгән шушы серле гыйлемне безгә өйрәттеме? Без ана иман китәргә тиешбез. Һәм бүген субханаллах, пәйгамбәребезнең бер хадисе бар. Пәйгамбәребез саллаллаху алейһи ва сәллям әйтә, әгәр дә ди берәрегезнең ашына шибен төшсә ди, шибенне ашына батырып, башта батырсын ди, аннан соң чыгарып ташласын ди. Чөнки шибеннең бер канатында бар агу, икенче канатында агуга каршы дәва дип әйтә пәйгамбәребез. Бүгенге көндә кайсы бер кешеләр бу хадисне инкар итәләр. Ничек инде ул шулай? Кем аны шулай исбатлаган? Гыйлем, наука башкача безгә әйтә, фәннәр безгә башкача төрле сөйлиләр дип, хәтта кайсы бер мөселманнар пәйгамбәребезнең безгә хәбәр иткән сүзләрендә шиклелек белдерәләр. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, Мухаммад Расулуллах дип әйтәсең икән, Аллаһы Тәгаләнең илчесе Мухаммад саллаллаху алейхи ва сәллям нәрсә хәбәр итсә, шуңа иман китерәсең, шуңа ышанасың. Һәм дүртенчесе, Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва сәллям ничек иттереп безгә гыйбадәтне өйрәтте, ничек иттереп безгә динне аңлатты, ничек иттереп безгә шариатны җиткерде, шуңа иярергә тиешбез. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, улуг галимнәребезне алсак, әйме, мәскәп галимнәре, аларның башлыклары имам Азам Абу Ханифа булсынмы, имам Шафиғи булсынмы, имам Малик булсынмы, имам Әхмәд булсынмы, һәммәсе дә безнең өчен диннең нигезе Коръән ди. Аннан соң пәйгамбәребезнең сөннәте, хадисләре дип әйтәләр иде. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, ла илаһа иллаллаһ Мухаммад Расулуллах дип әйткәндә, ушбу әйберләр безнең күңелебездә, йөрәгебездә булырга тиешле. Шулай ук мөхтәрәм җәмәгать, пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва сәллям турында сөйләгәндә, Аллаһы Тәгалә аны Калам сүрәсендә «Ва иннака ла'ала хулуқин азим» дип атады. Ягъни, эй Мухаммад, син дөрестлектә бик күркәм, улуг холыкка ия дип атады Аллаһ Тәгалә. Һәм шуңа Гайша анабыздан пәйгамбәребезнең холкы турында сорадылар. Ничек иде пәйгамбәребез? Чөнки кешеләр янында билгеле, аңлашыла, үзен яхшы тота, тегесе, монсы, инде гаиләсе белән кылганда. Һәм шунда Гайша анабыз җавап бирә, кана хулуқуху ал-Qur'ан. Аның холкы Коръән китабы иде дип әйтә Гайша анабыз. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва сәллям илче буларак, иман иясе буларак, хәтта гаилә башлыгы буларак, ир буларак, әти буларак бөтен өлкәләрдә дә безгә үрнәк булып торды. Һәм аның холкы безнең өчен иң камил холык, иң камил, благой нрав дип әйтәбез без русча, булып тора. Һәм пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва сәллям үзенең аерылып тора торган бер сыйфаты, ул елмая иде дип әйтә. Һәм аның елмаюы шул хәтле киң тарала иде, пәйгамбәребезне күргән кешеләр нәрсә дип уйлыйлар иде? Пәйгамбәребез мине очратканда, мине күргәндә шулай елмая, мин аның өчен, наверное, иң яраткан кешедер дип уйлыйлар иде. Уйлап карагыз җәмәгать. Ягъни пәйгамбәребез белән ничәмә кеше сөйләшә, ничәмә кеше аралаша, намазларга киләләр, өенә керәләр, сөйләшәләр, чакыралар, тегесе, монсы, әйме, һәммәсенә дә елмаеп,
һәммәсенең дә күңелләрен, калепләрен, йөрәкләрен кәсеп итте, елмайып. Һәм хәтта Амр ибн ал-Ас исемле бер сахаба, ягъни гади сахаба, чөнки аннан да якынрак сахабалар бар иде. Әбу Бәкрләр, Гомәрләр, Госманнар, аннан да якынрак, аннан да дәрәҗәлерәк, аннан да пайгамбарыбызга, ягъни иң дус булган сахабалар бар иде. Ләкин хәтта бу сахаба Амр ибн ал-Ас әйтә, мин Аллаһ илчесен күргән сайын ул миңа елмаеп, шул хәтле ачык иттереп, матур итеп сөйләшә иде, мин һәр вакыт мин аның өчен иң яраткан кеше дип уйлый идем, дип әйтә ошбу сахаба, Аллаһ аннан риза булсын. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, пайгамбарыбыз елмаюы белән кешеләргә күркәм холкын күрсәтте, аларның йөрәкләрен, калепләрен кәсеп итте. Ләкин Гайша анабыз әйтә, аның хәтта елмаюы да тыйнак елмаю иде дип әйтә. Ул ди бер кашында ятып, авызын ачып, тешләрен күрсәтеп, ха дип ржаймады ди. Ул тәбәссүм, ягъни елмаюын күрсәтә иде дип әйтә Гайша анабыз. Һәм шуңа күрә карагыз, хәтта аңлыйбыз бит инде, тормышта килеп чыга бит инде, кайсы бер вакытта катырак көлеп җибәрәсең, кайсы бер вакытта елмаясың инде, әйме, дусларың белән булганда теге катырак та елмаярга туры килә инде кайсы бер вакытта, әйме. Пайгамбарыбыз хәтта шул вакытта да ул шигеннән чыкмады. Ул елмайып, үзен һәр вакыт күркәм холыклы, күркәм әхлаклы итеп күрсәтте. Һәм елмаюга килгәндә, гомумән, менә һәммәбез өчен дә инде бер ни булып торсын, искә төшерер булсын, елмаю кешене обезоруживать итә торган иң җиңел корал. Русча әйткәндә, самое легкое оружие, которым можно разоружить человека. Иң җиңел әйбер. Кеше никадәр пуф килсә дә, никадәр ачуланса да, елмайып җибәрсәң, шундук шиңә башлый. Шундук китә башлый. Бер вакытны Казанда үзем белән шундый бер кызык хәл булды. Нидән, әгәр дә Казанда белсәгез инде, теге Казан су аша бар бит инде, теге дамба, Ленинская дамба дип әйтәләр иде. Ул Кремлевская дамба булды инде ул. Шуннан кайтып барадырым, әллә уйга батканмын шунда, әллә нәрсә инде, онтылып киткәнмен, бер полосадан әкрен генә икенче полосага күчеп барам. И бер заман шул вакытта гел колак төбендә генә берәү пип дип каты иттереп берәү кычкыртты машина белән. Кычкыртты да, и мин аңладым инде, то что мин моны подрезать иткәнмен, үзем дә белмичә инде. Аның каршысына чыгып, бу видимо ыжгырып килгән булган, тормозга баскан инде әзрәк. Шундый ситуация булды. Мин кире рульне бурдым да, дәвам итәм юлны. И карыйм, бу гел прямо гел шаба инде гел машинасы белән. Мин әйтәм, нитә инде бу, һәм әйтәм, теге скандал, конфликт, теге кулым булгар инде, ни инде дип инде. Дип уйлап барам инде. Бу бер заман мин куып җитте дә, җәй көне иде. Тәрәзән төшердем дә әйтәм, извини әйтәм, братан, задумался әйтәм, проморгал вспышку әйтәм, күрмәдем сине, онтылып китеп дип, әйтәм, гафу ит дип елмайган идем. Бу башта, ну ладно, ярар диде, китеп барды бу малай. Бик каты талашырга, ызгышырга теләгән иде. Елмайып әйтәм, гафу ит, күрмәгәнмен әйтәм, бөтенләй башларым әйтәм, икенче бер җирдә дип әйткән идем. Шундук алды да шиңде. Алды да бетте. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, менә бу елмаю кайда гына куллансаң да, ул нәрсә эшләтә? Ул кешене барыбер сиңа располагать итә. Сиңа яхшы мөнәсәбәткә китерә. Һәм шуңа күрә елмайганда да, мөхтәрәм җәмәгать, уйлап карасак, елмаю өчен күп көч кирәк түгел. Елмаю өчен ниндидер анда авыр гирләр, авырлыклар күтәрергә кирәк түгел, кайдадыр барырга кирәк түгел. Бары тик битеңдәге мускулларны хәрәкәткә китереп, елмайсаң, шул җитә. Бер дә авырлык үзеңнән алмый. Ләкин син елмайган сайын, син хәтта садака әҗрен ала аласың. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям безгә хәбәр итә: "Табассумука фи вajhi ахика садака" дип әйтә. Кардәшеңә, дустыңа, аңа карап елмаюың, ул садака булып торыр дип әйтә. Һәм монда әлбәттә Аллаһ илчесе кардәш турында әйтә. Ягъни теге ир хатын кызга, чит хатын кызга түгел. Ир кешегә елмайса, садака була. Шулай бит инде, хатын кызга елмайса, садака була. Һәм инде хәләл җефете булса, алайда садака була. Шулай бит инде, әйме? Ләкин инде чит хатын кызларга елмай берсә, ул килешеп бетмәс, наверное, да? Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, аның өчен Аллаһ илчесе безгә садака ва әҗрен вәгъдә итә. Ягъни
елмаясың икән, син нәрсә эшлисең ди? Син шушы садака әҗерен аласың. Һәм мөхтәрәм җәмәгать, Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям сахабалар белән эш иткәндә, сахабалар белән сөйләшкәндә һәр вакыт елмая иде. Пәйгамбәрбезнең тормышында төрле хәлләр булды. Булды бәхетле, шатлыклы мизгелләр, булды авырлык вакытлары, булды гаҗәпләнү вакытлары, төрле вакытлар булды. Ләкин һәр бер очракларда да Аллаһ илчесе елмая иде. Һәм хәтта сахабаларның берсе Абдуллах ибн Харис былай дип әйтте: "Мин ди Аллаһ илчесен елмаймыйча йөргәнен күргәнем булмады" ди. Кайчан гына очрашмыйм, кайчан гына күрмим, ул нәрсә дип әйтә? Ул елмайып карап тора иде дип әйтә ушбу сахаба. Һәм шуңа күрә шушы ушбу сахаба һәр вакыт елмайганлыгын безгә хәбәр итә. Икенче бер сахаба, Җарир ибн Абдулла, ул әйтә: "Мин ди ислам динен кабул иткәннән соң, Пәйгамбәрбезнең бер кашанда минем сорауларыма, минем үтенечләремә кире какканын күргәнем булмады" ди. Бер кашанда мине кире какмады дип әйтә. Һәм әгәр дә сорасам ди, өенә керергә рөхсәт итте дип әйтә. Һәм һәр вакыт минем битемә карап елмая иде дип әйтә ушбу сахаба. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ илчесе һәр вакыт елмайды. Сахабаларга елмаю белән хәтерләренә кирип калды. Шулай ук бар иде Пәйгамбәрбезнең хезмәтчесе Анас ибн Малик. Анас ибн Малик. Ул Мәдинәдә яшәгән бер сахаба һәм Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям Мәккәдән Мәдинәгә һиҗрәт кылганнан соң килеп төште Мәдинәгә. Аның анасы, ушбу сахабаның анасы, Анас ибн Маликның анасы, китерде үзенең яшь баласын. Ул вакытта Анаска 7 яшь иде. Китерде дә: "Эй Аллаһ илчесе, бу минем балам ди, бу минем улым ди, мин аның сиңа хезмәт итүен телим" дип әйтә. Аллаһ илчесе: "Хезмәткә куллан, берәр кирәк ярагың булса, барырга, алып килергә, тегесе, монсы, әймә, сиңа хезмәт кылсын" дип анасы алып килә. Ул хезмәт кылу, ул әлбәттә теге 24 сәгать буена түгел. Ягъни көндезен иртәдән кичкә алып инде, әймә, ләкин төннәрен кайтып китә әнисе янына, кайтып китә өенә. Һәм шулай итеп, Пәйгамбәрбез Мәдинәгә күчкәннән соң, аның вафатына хәтлек 10 ел буена шушы Пәйгамбәрбезгә Анас ибн Малик хезмәт кылды. Һәм шуңа күрә ушбу сахабаның, Анас ибн Маликның, инде кушамат дип әйтмәйбез инде, ул теге татарларда кушамат дигән сүз ул теге әзрәк мыскыллаган шикелле килеп чыга. Ләкин гарәпләрдә кушамат, ягъни яхшы кушамат, матур исем. Һәм шушы Анас ибн Маликның шушы прозвищесы, кушаматы Аллаһ илчесенең хезмәтчесе дип әйтәләр. Хадиму Расулиллаһ дип әйтәләр иде ушбу сахабага. Һәм ушбу сахаба Анас ибн Малик 7 яшьтән алып 17 яшькә кадәр Пәйгамбәрбезгә хезмәт кылган. Һәм нәрсә ди? Һәм шушы 10 ел дәвамында бер кашанда Аллаһ илчесе мине урышмады ди. Тиргәмәде. Ник моны эшләдең дип әйтмәде ди. Ник моны эшләмәдең дип әйткәне булмады ди. Һәм бер вакытны Пәйгамбәрбез эш кушты ди. Нәрсәдер җибәрде мине. Мин шунда барганда балаларның уйнаганлыгын күреп, алар белән уйный башлап, онтылып киткәнмен дип әйтә. Һәм шунда уйнаганда дип әйтә, сиздем ди, Аллаһ илчесе арттан килеп башыма сыйпап, башымны тутып, бардыңмы, кушкан җиремә дип елмаюын күрдем дип әйтә. Һәм шунда Анас кире аңына килеп инде, хәзер Аллаһ илчесе дип китеп бардым дип сөйли ушбу сахаба. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, хәтта аның якыннары, аның хезмәтчесе Пәйгамбәрбездән начарлык, Пәйгамбәрбездән теге караңгы йөзне күрмәгән, һәр вакыт якты йөз, һәр вакыт елмаю шуның белән исенә, хәтеренә кергән. Мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ илчесе саллаллаху алейхи ва саллям ул әле шушы үзенең гадәти көннәрендә, гадәти халәтендә генә елмаймаган. Ул хәтта ачуланган вакытында да сахабаларга елмайып караган. Безнең Пәйгамбәрбезнең тарихында, сирасында бик тә гыйбрәтле булган бер вакыйга бар. Ул да булса Пәйгамбәрбезнең Табук җирлегенә барып сугышка әзерләнүе. Мәдинәдән Табук җирлеге бик ерак,
әйме? Анда бер ай барырга кирәк, көтәргә кирәк, теге бик авыр хәл булган инде ул. Элек пәйгамбәребез әгәр дә берәр сугышка сахабаларны әзерли торган булса, әйтми торган булган кайда барабыз. Теге сер итеп саклаган. Ну теге тишелмәсен, чыкмасын, дошманнар белмәсеннәр дип инде әйме? Һәм инде аннан соң шушы Тәбук сугышы килеп җиткәч, бик тә авыр сәфәр була. Һәм шуңа пәйгамбәребез ул сәфәргә әзерләнгәндә сахабаларга әйтеп куя. Җәмәгать, җыелышабыз, шунда шушындый хәл булачак, итәчәкбез дип инде, шуңа күрә әзерләнегез дип бик каты-каткат аларга ачып сала, сөйләшә, аларга җиткерә. Һәм пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям бүтән сахабаларга куша, әйдәгез, чыгабыз, барабыз Тәбук җирлегенә, һәм инде дальше Аллаһ Тәгалә нәрсә насыйп итә, шул булыр дип пәйгамбәребез әйтә. Һәм шул вакыйгада 3 сахаба качып калалар. Пәйгамбәребезне тыңламыйлар. Кемдер бакчасында кала, күләгәдә, кемдер хатыны белән кала, кемдер тегән ничектер кала инде әйме? Ягъни бүтән сахабалар, бүтән мөэминнәр, иман ияләре чыгып китә. Шушы Тәбук сугышына, бу өчәү кала. Һәм шунда бик тә гыйбрәтле бер кыйсса, аны укыгыз, табыгыз. Ул Кааб ибн Малик исемле сахабаның кыйссасы. Бик узун кыйсса ул, аның турында прямо махсус бер дәрес үткәрергә кирәк. Оны гадәттә ул кыйссаны Тәүбә главасында китерәләр. Менә теге бар иде бит китап Изгеләр бакчасы, әйме? Хәзер белин сатыла микән, юк микән инде ул, әйме? Менә анда тапсагыз главаны, Тәүбә главасы, глава покаяние, анда прямо зур иттереп, менә шушы кыйсса килә. Кааб ибн Малик кыйссасы. Нәрсә була? Бу сахаба бармыйча кала, адаштым, буталдым дип әйтә. Ягъни теге нәфсегә ияреп тыңламадым, бармадым дип әйтә. Һәм пәйгамбәребез кире кайткач, сорый башлый, ник бармадың, ник китмәдең? Һәм мунафиклар ди, Мәдинәдә булган мунафиклар, алар бүтәнсе дә төрле акланулар табып, пәйгамбәребезнең башын бутап, алдалап калдылар ди. Аллаһ илчесе аларга игътибар бирмәде дип әйтә. Ләкин безгә килгәндә ник бармадың, ник тыңламадың дигәч, бу сахаба әйтә, берәр дә әйтә алмадым ди. Һәм нәрсә дип әйтә? Ул даже әйтә ди, әгәр дә берәр сүз, аклану сүзе әйткән булсам, минем иманым камил иде. Аллаһ Тәгалә пәйгамбәребезгә вахи иңдереп, мине шундук фаш итәчәк. Сразу же меня опозорит дип ышанайдым дип әйтә. Шуңа күрә бер дә алдалап бер сүз дә әйтмәдем. Һәм нәрсә дип әйттем ди? Эй Аллаһ илчесе, сиңа ярый торган бер аклануым юк дип әйтте ди. Ошбу сахаба. Һәм шуннан соң пәйгамбәребез ачулана, пәйгамбәребез инде сахабаларга сөйләшмәскә куша, бу 3 кеше белән инде әйме, аларны теге бойкотировать итәләр. Бик озын кыйсса, бик гыйбрәтле кыйсса, ләкин миңа әйтергә шушы теләгән урыным, менә шул дәврдә 40 көн буена пәйгамбәребез бер кешедә шушы 3 кеше белән сөйләшмәсен, сәламенә дә җавап бирмәсен дип әмер итә. Һәм шунда бу сахаба әйтә, Кааб ибн Малик, керә идем мәчеткә дип әйтә. Бер кем миңа карамый, бер кем миңа сәлам бирмей. Дөнья шул хәтле миңа тар булып күренде ди. Һәм кергәч дип әйтә, күз кырым белән карыйм дип пәйгамбәребез утыра сахабалар белән ди, миңа карый дип әйтә. Миңа карап тора. Пәйгамбәребезгә карасам ди, ул ди, ачуланган кешенең елмаю белән миңа карады дип әйтә. Ягъни ачуланган, бик начар эш эшләгән инде, әйме, ләкин шулай да елмаюы бар иде дип әйтә. Һәм шунда моны күреп, елмаюын күреп, әзрәк тынычлана идем дип әйтә инде бу сахаба. Һәм инде аннан соң 50 көн үткәннән соң Аллаһ Тәгалә Коръәндә аятлар иңдерә. Ул Тәүбә сүрәсенең ахыры, уйлап укыгыз, гыйбрәтләнегез, әйме. Аллаһ Тәгалә Раббыбыз ушбу 3 сахабага мин тәүбәләрен кабул иттем дип сөендерә. Ягъни сезнең эшләгән эшегезгә тәүбә кылгансыз, кабул иттем дип аларны тынычландыра. Һәм шунда сахабалар бик каты сөенеп, аларны инде кире үзләренә кабул итеп яши башлыйлар. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ илчесе хәтта менә шушындый вакыйгада да елмаюын калдырмады. Һәр вакыт елмаюы булды. Һәм менә шуңа күрә Аллаһ Тәгаләдән аятлар иңгәч тә бик тә сөенеп, шушы Кааб ибн Малик исемле сахабаны инде якын итеп, инде нәрсә эшләде? Якын итте һәм инде бергә тормышын дәвам итте. Шулай ук пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям кайсы бер хадисләрдә килә, хәтта берәр теге эш кушып сахабалар тыңламасалар, гаҗәпләнеп елмая иде.
Ник тыңламыйсыз, ник итмисез дип. Һәм бер вакытны хәтта Мәккә шәһәрен ашкач, Мәккә шәһәре Фатху Мәккә була бит инде, әйме? Мәккә шәһәрен ачалар, Кәгъбәтулланы чистарталар путлардан, иләһләрдән, һәм инде ушбу бүтән һәрбер Мәккәдә яшәгән һәрбер кеше инде мөселман була, Әбу Суфиян исламны кабул итә. Һәм шунда кергәндә дә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям кан түкмичә, кычкырмыйча, мыскылламыйча, чөнки без карыйбыз бит Пәйгамбәребезнең тормышына. Пәйгамбәребез 13 ел яшәгәндә Мәккәдә авыр булды. Кыерсыттылар Пәйгамбәребезне, төрле сүзләр белән яла яктылар, мыскылладылар, Мәккәдән чыгарырга мәҗбүр иттеләр. Һәм шунда Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям Мәккәгә кайтканда, гаскәр Фатху Мәккәне кылганда да, ул нәрсә? Ул хәзер үчемне алам, хәзер сезне былай итәм, тегеләй итәм дип әйтмәде. Кирде дә Мәккәгә һәм Мәккәгә кергәч, эй Мәккә халкы, нәрсә уйлыйсыз, мин сезнең белән нәрсә эшләрмен дигәч, аңа Мәккә халкы нәрсә дип әйттеләр? Син ди безнең затлы кардәшебезнең улы дип әйттеләр. Һәм шунда Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсә дип әйтә? Изһабу фа антумут тулақа. Кайтыгыз өйләрегезгә, сез ирекле. Ягъни бер кем дә сезгә үчен кайтармаячак, теге элекке көннәрне искә төшермәячәк, сез ирекле дип, аларның һәрберсенә үзенең шушы җиңеллеген күрсәтә. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, Мәккә халкы Пәйгамбәребезнең шәфкатен күрде. Һәм аннан соң киттеләр Таиф шәһәренә. Һәм Таиф шәһәре ул берникадәр вакыт теге асада булды, оборона булды, әйме, кирә алмыйлар Таифка. Һәм шунда Пәйгамбәребез әйтә, кайтыйк Мәдинәгә. Аннан соң кире килербез Таифка. Хәл җыйгач, ни җыйгач дип инде сахабалар әйтә, юк, кайтып тормыйбыз. Әйдә калабыз. Таиф шәһәрендә теге ашабыз дигәч тә Пәйгамбәребез тыңламадыгыз дип дәшми кала. Һәм аннан соң һаман ашалмыйлар да, арып беткәч, ризыклары беткәч, ярар, әйдә кире кайтабыз Мәдинәгә дип әйттеләр. Һәм шунда Пәйгамбәребез елмаеп, мин бит сезгә башта әйткән идем ди. Башта әйткән идем, кайтыйк Мәдинәгә, анда булыйк, аннан соң кире килер дип инде. Һәм шунда Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям бу эштә дә елмайды. Ягъни гаҗәпләнеп елмайды. Элек әйткән идем бит, шундук тыңлаган булсагыз, шундук аңлаган булсагыз, булыр иде бит. Ләкин башта тыңламадылар, ләкин барыбер Пәйгамбәребезнең сүзләренә кире кайттылар дип Пәйгамбәребезне саллаллаһу алейхи ва саллям тыңладылар да кире кайттылар. Шулай ук мөхтәрәм җәмәгать, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям елмайганда аның сахабалары, иман ияләре, алар да күңелләренә рәхәтлек керә иде. Сөенеч барлыкка килә иде. Һәм хәтта менә Әнәс ибн Малик безгә бер хадисендә хәбәр итә, Пәйгамбәребез ди, үлеме алдыннан бик каты авыргач дип әйтә, уже намазын да укый алмый башлады ди җәмәгать белән. Чөнки бер аңына килә, күпмедер тора да яңадан хушын җуя. Теге обморокка китә. Бер аңына килә, һәм яңадан теге аңын җуалта. Һәм шул вакытта дип әйтә, Пәйгамбәребез куша Әбу Бәкрне имам булып бастырган намазга. Ягъни мәчеткә җыела халык, килә кешеләр, торалар, намазны укырга кирәк, Пәйгамбәребез юк, Пәйгамбәребез авырый. Пәйгамбәребез куша Әбу Бәкрне бастырыгыз ди. Һәм шунда анда хәтта тарткалаш барлыкка килә. Гайша әйтә, Әбу Бәкр бик йомшак кеше ди, ул укый алмас ди. Ягъни теге Аллаһ илчесе, син авырыйсың, син чыкмагандыгыннан борчылып ди, ул Коръәндә укый алмас, җылап торыр дип әйтә Гайша. Һәм шунда Пәйгамбер катырак әйтеп, әйттем бит инде, чыгарыгыз Әбу Бәкрне бастырыгыз имам дип, кушып, каты итеп әйтеп, Әбу Бәкрне бастыралар. Әбу Бәкр намазны укый башлый. Һәм намазны күпмедер укыганнан соң Пәйгамбәребез көчен җыеп, хәлен җыеп, шушы занавесканы ача да, һәм аларның намазда бергә укыганнарын күреп, сөенә дә елмая. Шул елмайыны күреп, бүтән кешеләр шундук сөенә башлыйлар. Аллаһ илчесе тирелде, Аллаһ илчесе хәзер баса. Һәм Әбу Бәкр дә Пәйгамбәребезнең карап торганын күреп, күз кырые белән инде әйме, чөнки бит намазда бит инде без сәҗдә урынына карап торырга тиешбез. Күз кырые белән күреп, артка таба атлый башлый. Ягъни Аллаһ илчесе бас, мин бит инде имам идем, син булмаганлыктан, син хәзер бар, бас дип инде теге ымлап
артка таба китә башлый, һәм Пәйгамбәребез юк, дәвам итеп бетер, намазыңны бетереп, теге башкарып бетер дип инде ишарат итеп, кулы белән күрсәтеп, Әбу Бәкергә әмер итә куша. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, хәтта бу вакытта да Пәйгамбәребезнең елмаюы ул мөэминнәрне сөендерде. Мөэминнәрне инде күңелләрен күтәрде. Һәм Пәйгамбәребез хәзер баса, хәзер нитә, хәзер намаз укый башкара безнең белән дип алар сөенделәр. Ләкин Анас ибн Малик әйтә, ул дүшәмбе көне иде, бу көн дүшәмбе көне иде. Аллаһ илчесе шул көнне вафат булды дип инде Анас ибн Малик безгә хәбәр итә. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ илчесенең елмаюы ул һәммә безгә дә бер үрнәк булып тора. Һәм менә монда әйтергә теләгән сүзем, Пәйгамбәребезнең елмаюы ул мәчеттәге кардәшләренә генә түгел, бөтен кешеләргә дә. Пәйгамбәребез гаиләсе белән эш иткәндә, сөйләшкәндә елмайды. Пәйгамбәребез балалары белән сөйләшкәндә, чит балалар белән сөйләшкәндә елмайды. Пәйгамбәребез мәчеттән тыш. Ә безнең бүгенге көндә нигәдер капка-каршы әйбер килеп чыга. Без мәчеткә килсәк елмаябыз, сөйләшәбез, ничә хәлләр, кайттыгызмы, бардыгызмы, алдыгызмы, бәрәңге алдыгызмы, казыдыгызмы, юкмы дип бер-беребез белән теге мәчеттә нормально сөйләшәбез, елмаябыз, теге беркем дә бит инде җимерек йөз белән йөрми мәчеткә килгәндә. Ә өенә кайткач, бу елмаю нигәдер югала. Ашарга бармы? Каямда ни? Нишә балалар йокламаган? Нишә бында пешерә? Ник чиш тартмаган? Дип нигәдер ул үзенең гаиләсенә менә шушы елмаю шатлыгын бирергә саранлана. Ә бит субханалла, бер караганда безнең күркәм әхлакка, безнең елмаюга иң лаеклы булган кеше кем? Ничек уйлыйсыз? Безнең әдәп әхлакка иң лаеклы кеше кем? Хәләл җефетләребез, хатыннарыбыз, ирләребез. Ни өчен? Хәзер сезгә исбатлыйм, хәзер әйтәм. Менә кеше ана карыннан туа. Шулай бит? Һәм яши башлый. Аллаһы Тәгалә Раббыбыз әгәр дә озын гомер бирсә, күпме яши? 70, 80, 90 ел яшидер бәлки. Аллаһ Раббыбыз насыйп итсә, 10, 100 елда яши торгандыр. Әйме? Шушы 100 елның башта беренче 15, 18, 20 яшен кем белән үткәрә? Ата-анасы белән. Шулай бит инде. Ул элек иде, кстати. Хәзер яшьләр 25-кә хәтле яшәргә мөмкиндер. Шәһәрдә бигрәк тә 25 яшь һаман әти-әнисе белән теге бергә өн яшарга пешерәле, эт яхшы бирәле дип итеп йөриләр. Теге бигрәк ачым килмәгән бузауларга ошый баралар хәзерге яшьләр. Шуңа күрә әзрәк теге самостоятельность, теге үз көннәрен үзләре күрергә, теге өйрәтергә кирәк инде. Но кызганыч шушында бер тарала. 20 ел яши әти-әнисе белән. Аннан соң нәрсә эшли? Өйләнә, гаилә кора. Шулай бит инде. Хатыны белән яши. Аллаһ Тәгалә Раббыбыз бәхет бирсә, Аллаһ Тәгалә мәхәббәт бирсә, бер хатыны белән гомер буе бергә яши. Бер аерылышмыйча, бер талашмыйча, ызгышмыйча яши. Шушы 20 ел албысы белән яшәгәч, өйләнә дә гаиләсе белән бергә яши башлый. Күп ачанга хәтле яши, үлгәнчегә хәтлек. Дөньяны куйганчыга хәтлек. Балалары туа, балалары да нәкъ шулай. Бигрә алар да китеп баралар, үз гомерләрен, үз тормышларын үзләре коралар. Ә син һаман хәләл җефетең белән бергә кара-каршы утырып бергә яшисең. 40 ел, 50 ел, 60 ел. Һәм шуңа күрә без тормышыбызда хәтта әти-әниләребездән дә, үзебезнең балаларыбыздан да күбрәк хәләл җефетләребез белән бергә яшибез. Хатыннарыбыз, ирләр белән, хатыннар белән тормыш итәбез һәм инде бергә яшибез. Һәм шуңа күрә синең иң лаеклы кешеңә син шушы елмаюны бирергә сарананасың икән, бу дөрес хәл түгел. Бу гаделсезлек. Һәм шуңа күрә гаилә әһелләрең дә ул ниғмәттән мәхрүм булырга тиеш түгел. Балалар белән сөйләшкәндә, балалар белән иткәндә, әйме, нигәдер без күп вакытта только лишь отыйтыр бәреләргә, кычкырырга, былай эшләмә, тегеле эшләмә, ник икеле алдың, ник эшлә алдың, ник тегендә бардың, ник пешраттың, ник җырттың дип, без аларга гел теге наезд формасында сөйләшәбез. Һәм бу җәмәгать, беләсезме, бик тә аяныч булган хәл. Ни өчен? Чөнки килер бер көн сезнең балаларыгыз үсеп җитәрләр. Һәм аларның балачак хәлләреннән алар нәрсә истә калдырыр? Что они будут помнить о своих родителях? Әти нәрсә? Әти гел кычкыра иде. Әти гел тиргәйде. Что сразу кайышка ябыша иде. Әни гел былай итә, әни гел тегеләй. Дип инде шул әйберләр истә калсынмы? Һәм шуңа менә беләсезме, җәмәгать,
Казанда булганда безнең мәчеткә кичке дәресләргә йөри торган бер примерно минем возрастагы бер абзый бар иде. Ул һаман да бар инде, ул инде әйме бер вакытны кая хәзрәт безнең дәресләр кичке 6-да башлана. Иртәрәк килим әле сәгать 5-тә ди. Әйдә чәй эчеп утырабыз, сөйләшербез ди. Килде дә бу, чәй эчә башлый, итәбез, сөйләшәбез. Бер заман әкренләп моның күңеле ачылды, тишелде, короче, в общем, күңеле. Беләсеңме ди, менә әти белән бик начар итәбез ди. Нәрсә булды шулай мәйтәм ни? Аннан соң ата хакы турында сөйли башладым, ана хакы турында сөйли башладым. Менә мәйтәм, әти әниләребез иң изге мәйтәм безнең өчен кешеләребез булып торырга тиеш, аларга безнең хөрмәтебез, аларга итәгатебез, тегесе, монсы, син мәйтәм намаз әһле ди. Беләсеңме ди, яшь вакытта дип әйтә, әтинең бер кашында миңа елмайган хәтерләмим ди. Бер кашында миңа йомшак сүз белән әйткән хәтерләмим ди. Мин үзем дә әзрәк теге жулик, бандит, теге гел сугышып талашып нидеп, теге җиңел бала булмаганмындыр күрәсең дип әйтә. Но ди әти бик каты булды дип әйтә. Шундый каты булды ди, хәтта бүгенге көндә әтигә карата бер мәхәббәтем юк ди. Мин аңлыйм, башым белән ди, динебез безгә ата-ананы хөрмәтләргә куша, но күңелем белән, йөрәгем белән үтеп керби дип әйтә. Һәм бүген әти дә дип әйтә. Әтисе әлхәмдүлилләh намазга басты, нигә Казанда РИУга укырга керде, Российский исламский университетка укырга керде. Бабай инде хәзер теге шал чәчле, шал сакаллы, зур бер бабай, оныкларны карый дип әйтә, елмая ди, интә ди. Ну ди, әти дә шушы бер каты булып калды ди. Мәйтәм, беләсеңме, мәйтәм, синең шушы сүзләрең, мәйтәм, синең әтиеңнең дә мәйтәм күңелендә шундый бер ни бардыр, мәйтәм, уч теге янып туру бардыр, мәйтәм. Ул да бик каты теге сожалеть итә торгандыр. Теге яшь вакытында шундый хата җибәргәнмендер дип әйтәм. Дип интә инде. Шуңа мәйтәм, әтиңә йомшак бул, мәйтәм, нәрсә генә булса да, алар яшь вакытта хаталансалар да, син аларга барыбер, аларга йомшак, ягымлы бул, дип инде тырышканча кадәр әйтергә тырыштым. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, безнең якты йөзле, безнең матур сөйләшүебез, безнең елмаюыбыз безнең балаларга бик каты тәэсир итә. Һәм шуңа күрә кем булып без истә каласыбыз килә? Кышкыра торган, теге чуть что сразу башка эләктерә торган, каты бер атамы? Яки сөйләшә ала торган, теге баштан да сыйпый ала, тирги дә ала, елмая да ала, һәм менә шушындый ата яки ана буларак истә калырбызмы без? Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям хәтта балаларга да елмаеп, аларның күңелләрен күрергә тырышты. Бер вакытны Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям бер өйгә кергән булган, тик чакырганнар, диткәннәр инде әйме. Бу йортта яшәүче бар иде кечкенә бер бала, сабый бала. Кеше баласы, үзенеке түгел. Үзегез беләсез, теге үзеңнең балаң бар, якынрак иде ул. Кеше баласы инде ул. Аның теге башын сыйпыйсың да, но барыбер үзеңнеке якынрак, үзеңнеке күбрәк яратасың. Әйме? Һәм бу кеше баласы, бу кечкенә сабый баланың бар иде кечкенә бер кошы. Теге попугай микән, нинди кош микән әйтә алмыйм. Но кечкенә генә йортта саклый торган бер кош бар иде. Һәм шунда бу көннәрдән бер көнне бу кош үлә. Ашатканнардыр да инде берәрне ярамый торган әйбер, я наоборот ашатмаганнардыр инде әйме. Үлә дә һәм Пәйгамбәребезнең килүе туры килә шушы кош баласының үлгән вакытына. Теге бала, сабый бала кайгырып утыра. Еллар дәрәгә җитеп, шушы кошын әвәләп кайгырып утыра. Һәм шунда Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям килә дә күңелен күреп, елмаеп, "Я Аба Умайр, ма фа'ала ан-Нугайр?" дип аның баланың күңелен күрә. Эй Абу Гумайр, нәбу Абу дигән эндәшү, ул зур, олы, дәрәҗәле кешеләргә эндәшү булып тора. Ягъни Абу дигән сүз ата дигән сүз. Мәсәлән, минем зур улым, аның исеме Гумайр. Мин Абу Гумайр булам, Гумайрның атасы. Иләс хәзрәт, синең зур малайның исеме ничек? Абу Мансур Аль-Матуриди. Абу Мансур Ильяс хәзрәт әйме, аңа да дәрәҗәле итеп эндәшергә тырышсак, име, Абу Мансур була. Ягъни, гарәпләрдә килгән гадәт, Абу дип эндәшкәндә, ул нәрсә була? Ул инде кешене хөрмәтләп, олылап, фәлән-фәләнович, уважаемый фәлән-фәләнович шикелле. Һәм Пәйгамбәребез шушы баланың күңелен күрер өчен, шушылай итеп зурлап, фәлән-фәләнович шикелле безнеңчә инде. Әйме, я Аба Умайр дип мөрәҗәгать итә. Кошың нәрсә эшләде? Нәрсә булды кошыңа дип, шушы баланың күңелен күреп юатырга тырышты. Һәм менә шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, Пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейхи ва саллям менә шушы мөнәсәбәт кылуы,
хәтта балаларга да якты йөз күрсәтүе, ул әлбәттә безнең өчен зур бер мәдрәсә булды. Зур бер өйрәтү булды. Монда сорау туырга мөмкин. Яхшы аңлашыла. Аллаһ илчесе гел елмайган, гел кешеләргә ачык булган. Но бит кешеләр дә, алар фәрештә түгел. Кемдер хата кылырга мөмкин, кемдер ялгышырга мөмкин. Пайгамбарыбыз хатаны ничек төзәткән соң? Ул төзәткәндә дә теге елмайып төзәткәнме, яки әзрәк ачулы булганмы? Монда җәмәгать галимнәребез әйтә, пайгамбарыбыз ди, кешенең кем белән сөйләшкәнлеген бик яхшы белә иде дип әйтә. Ягъни, менә Ильяс хәзрәт, ничә ел хезмәт кыласың бу мәчеттә, хәзрәт? 30 ел, әлхәмдүлилләh. Мин теге иманым камил, бөтенегезне белеп тора. Шулай бит, кайда яшәгәнлегегезне, ничек яшәгәнлегегезне, гаилә, балалар, оныклар, может быть даже ничә литр сөт чыга торганды белә торгандыр инде, бәлки инде әйме, савын сыеры булса инде әйме, әлхәмдүлилләh. Ягъни, бу бик яхшы. Кешеләрнең белүен, ничек яшәйләр, ничек тегесе монсы, ул ни? Пайгамбарыбыз да белә иде. Һәм пайгамбарыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям кеше белән сөйләшкәндә кемгә катрак әйтергә була, кемгә йомшак иттереп башыннан сыйпарга кирәк икәнлеген пайгамбарыбыз белеп торды. Ике мисал сөйлим. Пайгамбарыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям бер вакытны Аллаһ илчесе янына килә бер яшь егет. Көче күп, гармондар күп, әйме, теге дөньяның әле яши генә башлаган вакыты инде әйме, килә дә пайгамбарыбызга әйтә: "Эй Аллаһ илчесе, миңа зина кылырга рөхсәт ит әле", дип әйтә. Уйлап карагыз. Ягъни Аллаһ илчесенә миңа зина кылырга рөхсәт ит әле. Менә теге кайсы бер вакытта андый сүзләрне теге бик аңлап бетереп булмый. И аны беләсезме, хәзерге вакытка бәйләргә кирәк, хәзерге заманга. Менә мисал өчен, әйме, мәчет бар, мәчеттә хәзрәт бар, 30 ел эшли итә, и бер авыл мужиге керә дә, нәрсә дип әйтә? Хәзрәт, башта терәк кирәге, бир әле хәзрәт, да? Шулай дип әйткән булса, без ничек реагировать итер идек? Астагфируллах, син уятың бармы? Мин монда ничә еллар буена эшлим. Син ничек инде мәчет, Аллаһ йорты дип без шартлар идек ачуыбыздан. Әйме? Пайгамбарыбыз нәрсә дип әйтте? Пайгамбарыбыз әйтмәде. Аты бәрелмәде. Һәм нәрсә дип әйтә башлады? Тукта дип әйтә. Син ди, шушы эшне, зинаны әниең белән эшләнүен телисеңме дип әйтә? Бу егет әйтә: "Юк ди, әлбәттә. Беребез дә үз әниебезгә андый түбәнчелекне, андый гөнаһны теләми." Һәм шунда пайгамбарыбыз әйтә: "Һәм шулай ук башка кешеләр дә үз аналарына зинаны теләмиләр. Син телисеңме дип әйтә, ушбу зина гамәлен синең сеңлең белән эшләсеннәр?" Юк ди, әлбәттә. Һәм пайгамбарыбыз әйтә: "Шулай ук бөтен кешеләр дә үзләренең сеңелләре белән шушындый гөнаһны эшләнүен теләмиләр" ди. Син телисеңме, шушы синең кызың белән, туган кызың белән шушы эшне эшләсеннәр ди? Юк ди, әлбәттә, беребез дә моны теләми. Һәм шулай ук башка кешеләр дә үз кызларына мондый түбәнчелекне, мондый гөнаһны теләмиләр дип әйтә. Һәм шунда пайгамбарыбыз кулын куя күкрәгенә. Бу яшь егетнең башына түгел, колагына түгел, тартырга, сугырга нитергә, әйме, күкрәгенә куя. Һәм нәрсә ди? "Эй Аллаһ", ди, "Эй Раббым", дип әйтә, "Иманын ныгыт һәм аны зина афәтеннән сакла. Аңа гыйффәтлелек бир. Дай ему целомудрие. Отдали его от зина". Һәм шунда Аллаһ Тәгалә дугасын кабул итә. Һәм бу яшь егет әйтә: "Аллаһ илчесенә килгәндә, ди, минем өчен иң теләгән әйбер ул зина иде", дип әйтә. Аллаһ илчесеннән киткәндә, минем өчен иң нәфрәтле эш зина булып калды, ди. Самое нелюбимое, самое ненавистное дело зина булды, дип әйтә бу яшь егет. Шулай итеп Аллаһ илчесе елмаюы белән, матур мөгамәләсе белән, хәтта кулын да якын итеп күкрәгенә куйды, дуга кылды. Һәм нәрсә? Шушы дугасы кабул булып, бу кеше үзгәрде. Икенче мисал, пайгамбарыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям намазны сахабалар белән башкара иде. Намаз укый иде. Һәм сахабалар арасында бар иде Муаз ибн Джабал исемле бер сахаба. Данлыклы сахаба, аның турында хәтта Аллаһ илчесе өммәт арабызда дип әйтә, мөселман өммәте арасында халал белән харамны иң яхшы белүче ул Муаз дип әйтә иде. Һәм шуңа күрә яшь егет иде Муаз ибн Джабал, яшь, гыйлемле, көчле, пайгамбарыбызның яраткан бер сахабаларының берсе иде. Һәм бу сахаба кайтып китә өенә ястү намазында. Һәм өенә кайтып киткәч, мәчетендә, анда күрәсең инде үз мәчетләре булгандыр инде, әйме,
Теге халкын җыеп, шул авыл, шул теге туганнарын, якыннарын җыеп, намаз укый торган булган, ястү намазы. Бер заман баскан бу намазга. Укый башлаган бу Коръән. Зак иттереп укый. Бакара сүрәсен укыгандыр беләсең, бәлки Әл-Гимран сүрәсен укыгандыр, теге 30, 40, 50 битле зур сүрәләр инде, әйме, күп укыган. Һәм шунда намазны укыганда, ястү намазны укыганда, намазда басып торган бер кеше түзеп тора алмыйча намаздан чыгып киткән. Ике якка сәлам бергән, чыгып киткән. Намазны укып бетермәгән. Намаз укып бетергәч, Мугазга әйтәләр, карале ди, менә монда бар иде фәлән фәләнович. Намазны бетермәйчә чыгып китте намаздан дип әйтә. Мугаз уйламыйча шундук, ул мунафик дип әйтә. Ну, как это так, нормальный мусульман чыгып китмей бит инде. Нормальный мусульман укып бетерә бит инде. Значит, что-то не то бу. Значит, бу ни? Тегеләрдән, мунафиклардан, ул мунафик дип әйтә. Тегесне ачуы килә, җиткерәләр сүзнең тегесенә дә. Мугаз синең турында син мунафик дип әйтте ди. Имының ачуы килеп китә пәйгамбәребез янына. Жалават әйтергә. Сүз уңайыннан җәмәгать пәйгамбәребез вакытында bütün сахабалар, ирләр дә, хатыннар да бер-бер ярамый торган хәл булса, пәйгамбәребезгә килеп хәл иткәннәр. Әгәр дә берәр ир хатынын рәнҗетсә, пәйгамбәребезгә барып әйтә торган булган, пәйгамбәребез хаклыкны ачкан. Әгәр дә берәр ике туган берәр нәрсә хәл итә алмасалар, пәйгамбәребезгә барып хәл иттергәннәр, пәйгамбәребез хәл иткән. Һәм шуңа күрә пәйгамбәребезгә һәр вакыт теге берәр жалобы булса китерәләр иде. Килгән дә бу әйткән, "И Аллаһ илчесе, намазга килдем." Мугаз имам булып басты. Укый башлады, зак укыды. Сабырлыгым бетте. Арган идем, тегесе монсы дип инде, намаздан чыгып киттем ди. Мугаз минем турында син мунафик дип әйтте ди. Нинди бу хәл дип әйтә. Һәм шунда пәйгамбәребез чакырып китерә Мугазны. Кил монда Мугаз. Һәм Мугаз килгәч, пәйгамбәребезнең беренче сүзләре: "Афаттанун анта я Муаз." Эй Мугаз дип әйтә. Син фетнәчеме әллә дип әйтә. Ник син кешеләрне былай сыныйсың? Ник син кешеләргә былай авырлык китерәсең? Дип бик каты тирги Мугазны. Фетнәче дип әйтә. Һәм чагыштыргыз хәзер. Беренче ситуациядә сөйләгән идем, яшь егеткә бәрмәде дә, каты бәрелмәде, кире какмады, ачуланмады. Сораулар биреп, дуга кылып, башыннан сыйпап җибәрде. Монда Мугаз син фетнәче. Һәм менә монда җәмәгать галимнәребез нәрсә дип әйтәләр? Галимнәребез әйтәләр, менә беренче очракта ди. Яшь егет дип әйтә, ул диндә әзрәк зәгыйфрәк иде. Ягъни әле яңа гына баскан вакыты. Әле иманы бик нык түгел дип әйтә. Мугаз ул инде ничәмә еллар буена пәйгамбәребезгә ияреп, тыңлап, нитеп, гыйлеме, тәкъвалыгы көчле. Пәйгамбәребез ничек кенә тиргәсә дә, сәмган ва таа. Ишеттек һәм кабул иттек һәм буйсындык дип инде бер дә каршы килмәс хәлдә булган сахаба. Һәм шуңа күрә Мугаз пәйгамбәребезнең әйткән бүтән сүзләрен кабул итә. Һәм сүз уңайыннан пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям бу ниләр турында, намазлар турында булай дип әйтә, намазны укыганда ди, намазны кыскартып укыгыз ди, ягъни сүрәләрен кыскартып укыгыз ди. Сезнең артыгызда я улы яшьтәге әби бабайлар булырга мөмкин ди, я балалы әниләр булырга мөмкин. Чөнки имчәк баласы бар, баланы карарга кирәк, баласы җылый, тегесе монсы әйме, я ди берәр эше мәшәкате булган кешеләр булырга мөмкин дип әйтә. Һәм шуңа күрә аларның мәнфәгатен карагыз. Әгәр дә аларга бер бит Коръән уку проблема түгел икән, укы бер бит. Әгәр дә авыр сыналар икән, әзрәк җиңеләйт, әзрәк кыскарт. Һәм шуңа пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям анда әйтә, нигә ди шушы Шәмс, Лейл сүрәләрен укымыйсыз ястү намазларында дип инде пәйгамбәребез өйрәтә. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать шул кыйссадан без нинди нәтиҗә күрәбез? Пәйгамбәребез елмайган. Пәйгамбәребез кешеләргә ачык булган. Ләкин әгәр берәр җирдә шәригать каты булырга кушса, пәйгамбәребез каты булган. Һәм пәйгамбәребез кешеләр белән сөйләшкәндә дә, кешеләр белән эш иткәндә дә кем белән сөйләшкәнлеген бик яхшы белгән. Монсы катырак бәрелсәң җылый, катырак бәрелсәң ачулана, значит, моңа йомшарак булырга кирәк. Монсы ничек кенә битәрләсәң дә тыңлый, ул синеке, ул сиңа ияргән, ул аның күңеле, аның синдә. Һәм шуңа күрә пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям менә бу әйберләрне күреп, сахабалары белән эш иткән. Һәм шуңа Аллаһ илчесен яратканнар. Аллаһ илчесе берәр сүз әйтсә дә, шундук буйсынганнар. Аллаһ илчесе хаталандың дип әйтсә дә, шундук Аллаһ илчесе хатамны гафу кыл, Аллаһ Раббыбызга тәүбә кылып әйме, хатасын үзгәртергә тырышканнар.
Менә бер мисал китерәм дә, шуның белән тәмамларбыз инде, чөнки безнең вакыт та инде хәзер әймә. Бер вакытны мәчеткә керә бер хатын, яшь кызы белән. Һәм бу кызында, ялгышмасам кызындамы или үзендәме, алтын беләзекләр була. Алтын беләзекләр. Әйме, хатын кызлар ярата бит шундый берләрне, әйме теге. Алтын тегесе, монсы, шундый брюликлар нәрсәләр инде, әйме. Ул чорда да яратканнар. Ул чорда да шулай киеп биргәннәр. Кергәндә мәчеткә пәйгамбәребез аның шушы алтын беләзеген күрә. Һәм нәрсә дип әйтә? Син ди бу әйбернең хакын чыгарасыңмы дип әйтә. Ягъни алтын украшениялар торышанчык була ул. Алтын бизәнү әйберләре. Шулай бит. Хатын кызларның кия торган алтын бизәнү әйберләре. Ни өчен хатын кыз дип әйтәбез? Чөнки мөселман ирләргә алтынны кияргә ярамый. Шулай бит. Безнең динебездә безнең өчен ирләр өчен алтын һәм ефәк, шелк безнең өчен харам булды. Хатын кызлар өчен халал. Әйме? Һәм шуңа күрә махсус хатын кызларның алтын бизәнү әйберләрен дип әйтәбез инде. Әйме? Һәм пәйгамбәребез әйтә, аның хакын чыгардыңмы ди? Ягъни хатын кызларның бизәнү әйберләреннән зәкатын чыгардыңмы? Теге хатын әйтә, юк ди. Һәм шунда пәйгамбәребез әйтә, син теләр идеңме шушы алтын беләзекләр уттан булган беләзекләргә үзгәрүен дип әйтә. Ты хотела бы, чтобы эти золотые беләзекләр превратились бы в огонь? Һәм шунда бу хатын шундук сала беләзекләрен ташлый җиргә, пәйгамбәребез янына, җиргә ташлый. Ул ди Аллаһ риза, ул ди Аллаһ һәм аның илчесе ризалыгы өчен садака дип әйтә. Бу ди хада садакатун лиллаһи ва расулih дип әйтә. Аллаһ өчен һәм аның илчесе өчен бу садака дип шундук избавляться итә. Менә уйлап карагыз, әйме? Аллаһ илчесе әйтмәде бит, салават ташла дип әйтмәде. Ул нәрсә ди? Закатыңны чыгар дип әйтә. Һәм безнең динебездә, һәм махсус безнең мәзһәбебездә, Абу Ханифа мәзһәбендә хатын кызның бизәнү әйберләре, алтыннан булган бизәнү әйберләре 85 граммга җитсә, хатын кыз аның 40тан бер өлешен закат итеп чыгарырга тиеш. Әйме? Һәм менә шуңа күрә пәйгамбәребез закатын чыгардыңмы дип кенә сорый. Ул әйтми, избавься, ташла, садака итеп өлеш бир дип әйтми. Ләкин сахабаларның һәм бу очракта бу хатын кызның шундук буйсынуы. Аллаһ илчесе критика белдердеме? Все, Аллаһ ризалыгы өчен садака итеп бирә. Аллаһ илчесе тиргәгән әйберне киясем килми, йөртәсем килми дип, ул шундук аны садака булсын дип инде чыгарып бирә. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям ушбу сүзләре белән сахабаларны кәсеп итте. Йөрәкләренә инде кирде. Һәм пәйгамбәребез вафат булгач та бик каты кайгыга баталар. Иң яраткан, иң якын кешеләре дөнья куйды. Инде хәзер ничек яшәрбез дип бик каты кайгыралар. Һәм шуңа пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям инде аның мугамәләсе, аның әдәбе, аның холкы безнең өчен үрнәк булып торды. Һәм беләсезме җәмәгать, мөселманнар гына түгел, хәтта мөселман булмаган теге була бит теге зыялылар, теге әдипләр, галимнәр, инде әйме французлардан булсынмы, инглизләрдән булсынмы, менә алар арасында тоже төрлеләре бар. Бар ихласлылары, ашыклары, бар инде әзрәк теге караңгырак булганнары. Менә алар арасында ихласлы булганнары Мухаммад кешелек арасында иң беренче шәхес дип атыйлар иде. Ягъни кешелек тарихында нинди генә атаклы шәхесләр булмасын, алар арасында иң бөек шәхес ул Мухаммад иде дип әйтәләр. Хәтта мөселман булмаган кешеләр дә шуны әйтәләр иде. Һәм шуңа Аллаһ Тәгалә Раббыбыз барчабызга да инде үзенең рәхмәтен насыйп әйләсен. Аллаһ Тәгалә Раббыбыз барчабызга да кыямәт көнендә пәйгамбәребез белән бергә хауд, ягъни су җыелмасы янында җыелышып утырып, шул күлдән су эчәргә насыйп әйләсен. Һәм кыямәт көнендә дә җәннәт бакчаларында пәйгамбәребез белән бергә булырга насыйп итсен. Һәм инде әдәпләребезне дә, әхлакларыбызны да пәйгамбәребезнең үрнәгенә тәңгәл килерлек барчабызныкы да булса иде. Амин. Субханакаллаһумма бихамдик, ашһаду ан ла илаһа илля ант, астагфирука ва атубу илейк.